Good morning. Today we are going to study the third part of IR spectrum. In the second part of IR spectrum, we explain the IR spectrum using the harmonic oscillator concept. In harmonic oscillator concept, we imagine that these molecules behave harmonically. And in harmonic oscillator, the selection rule is delta V is equal to plus or minus 1. Since the selection rule is plus or minus 1, we will get only one frequency, that is omega bar E oscillation. But that is not a clear concept. So we need another concept that is called a unharmonic oscillator concept. So unharmonic oscillator concept. In the harmonic oscillator concept, we consider it as a true parabola. So if we stretch, the potential energy increases like this, and if we compress, again the potential energy increases like this. But the molecule does not behave the true parabola. We can see that if we stretch beyond a point, it undergo breakdown. That means if we stretch the molecule beyond a point, it undergo breakdown. The molecule will break down. So we have to apply another potential, another theory, and that is called the unharmonic oscillator concept. So in enharmonic oscillator concept, the potential energy is asymmetric potential, and that potential is called the Morse potential. And this diagram is called the Morse potential energy diagram. And this is not a symmetrical potential, and this is actually an asymmetrical potential. And this potential is called Morse potential. And this Morse potential can be represented using this equation, that is Hc dE 1 minus e raised to minus a r minus r equilibrium the whole square, where dE is nothing but it is the depth of the potential minimum. So here we can see that this dE is the depth of the potential minimum, and a, where a is a constant, this constant k is equal to mu is the reduced mass, this omega bar square, there is a oscillation frequency by 2 hc de the raised to 1 by 2, that is root 1 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, that is root. അപ്പോൾ a എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേം ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. And when we use this Morse potential energy and use this Schrodinger wave equation to solve the energy in wave number can be determined using this equation, that is v plus half or nu plus half omega bar e minus nu plus half the whole square omega bar e xc plus nu plus half the whole cube omega bar e ye plus etc. So this is an infinite term, and generally the omega bar is the oscillation frequency and xc ye are corresponding to the unharmonicity constant. Most molecules can be adequately approximated by first two terms. So for calculation purpose we are taking only the first two terms. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് മാത്രമേ ആദ്യം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ ഒത്തിരി ടേംസ് ഉണ്ട്, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ we are taking only the first two terms. So first two terms, so this energy is equal to epsilon nu is equal to nu plus half omega bar e minus nu plus half the whole square omega bar e xc centimeter inverse, where xc is the unharmonicity constant, and that is xc is equal to a square h 2 mu omega bar e, and that can be represented as nu bar by 4d. So xc is the unharmonicity constant, and this can be calculated using this equation, nu bar by 4de. So in the harmonic oscillator, the selection rule was delta nu or delta v is equal to plus or minus 1 only. But in enharmonic oscillator, the selection rule changes, that is delta nu is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, plus or minus 4, etc. And in all this case, harmonic oscillator and enharmonic oscillator, the another selection rule is dipole moment must change during oscillation or vibration. So these are the two selection rule for enharmonic oscillator. The dipole moment must change, and the delta nu is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3. And in the harmonic oscillator, the first condition is the dipole moment must change during vibration.
The second is delta nu is equal to plus or minus 1 in the case of harmonic oscillator. Then we can see that if the vibration from, or if the transition from nu is equal to 0 to nu is equal to 1, that frequency is called a fundamental absorption, and that frequency is called a fundamental frequency. അപ്പോൾ 0 to 1 നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് 0 to 2 പോസിബിൾ ആണ്. 0 to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 0 to 2 പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is called first overtone, and if the transition from 0 to 3 it is called second overtone. അപ്പൊ 0 to 1 നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. then 0 to 2 നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, the first overtone എന്ന് പറയുന്നു. then 0 to 3 നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, second overtone. So when we apply this value in this equation, we will get it as omega bar E minus 2 omega bar E xc, and the first overtone 2 omega bar E minus 6 omega bar E xc, and the second overtone is 3 omega bar E minus 12 omega bar xe. And if since xc is very very small, we can see that this omega bar xc will be very very small, and we can neglect these terms. And here we can see that this is omega bar E, 2 omega bar E, 3 omega bar E. So fundamental frequency യുടെ frequency എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ എവിടെയായിരിക്കും, 2000ന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. then second overtone എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും, 3000ന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. so these are the fundamental frequencies. so 0 to 1, then 0 to 2, then 0 to 3. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന എന്താണ്, this is the fundamental frequency, and this is the first overtone, and this is the second overtone. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ചില ബാൻഡുകൾ, നീല കളറിൽ കാണുന്ന ബാൻഡുകളാണ്, ചില വേറെ ബാൻഡുകൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, when we increases the temperature, the intensity of the band increases. so such bands are called hot bands. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫസ്റ്റ് ഓവർടോണും സെക്കൻഡ് ഓവർടോണും കൂടാതെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ചില ബാൻഡുകൾ ഉണ്ട്. ആ ബാൻഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നത്, ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 1 ട്രാൻസിഷന് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നു, 0 to 2 ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ എന്ന് പറയുന്നു, 0 to 3 നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി, വാട്ട് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഓവർടോൺസ്. സോ ഓവർടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 0 to 2, 0 to 3 എക്സെട്ര ആയി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓവർടോൺസ്. സോ ഇത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത്. v is equal to 0 to v is equal to 1 നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ v is equal to 1, ഇതാണ് നമ്മുടെ v is equal to 1, v plus half omega bar E minus v plus half the whole square omega bar E xc മൈനസ് എന്താണ് നമ്മുടെ v0 ആവും. 0 ആവുന്നത് half omega bar E minus half square omega bar E xc. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് omega bar E into 1 minus 2 xc. അടുത്തത് എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 to 2 ട്രാൻസിഷന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 2 omega bar E into 1 minus 3 xc. അടുത്തത് എന്താണ്, 0 to 3 ട്രാൻസിഷന്റെ 3 omega bar E into 1 minus 4 xc. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അൺഹാർമോണിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 0.01 ആണ്. സോ 0.01 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആവും. സോ ഈ വാല്യൂ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ 1 മൈനസ് ഈ ചെറിയ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ we can take it as 1. അതുകൊണ്ടാണ് the line near omega bar is called the fundamental absorption, while those near 2 omega bar and 3 omega bar is called the first and second overtone respectively. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒമേഗ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 2 ഇരട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ വരുന്നത്, 3 ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ബാൻഡുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില ബാൻഡുകൾ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ ആണ്, ചില ബാൻഡുകൾ സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാൾ 2 മടങ്ങ് എനർജി വേണം. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി 1000-ലാണെങ്കിൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ വരുന്നത് ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും, ഏകദേശം ഒരു 2000 ആയിരിക്കും. ഒരു 1900-നും 2000-നും റേഞ്ചിലായിരിക്കും അത് ഏകദേശം വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് കൂടാതെ ചില ബാൻഡുകളുണ്ട്. ആ ബാൻഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്,
When we increases the temperature, the intensity of the band increases. And this is actually called എന്താണ്? This is actually called hot bands. Hot bands എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം സാധാരണ at lower temperature the highly populated state is V is equal to 0. Then if we increases the temperature, the molecule can jump from n is equal to 0 to n is equal to 1. So എന്തായിരിക്കും n is equal to 1 ല് നമുക്ക് എന്താണ് n equal to 1 ല് നമുക്ക് molecules possible ആണെങ്കിൽ the transition can take place from V is equal to 1 to V is equal to 2, V is equal to 1 to V is equal to 3, V is equal to 1 to V is equal to 4. അപ്പോൾ 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. അങ്ങനെ 1 ൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ്. അപ്പൊ അത് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്റൻസിറ്റി, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇന്റൻസിറ്റി കൂടും. അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടും. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റില് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടും, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത്. സോ സച്ച് ബാൻഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ്. ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 ട്രാൻസിഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ്. ഇനി ചില ബാൻഡുകൾ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ ബാൻഡുകൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്, ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഓവർ ടോൺസ് പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ചില സ്പെക്ട്രത്തില് ചില നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കുറെ ബാൻഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം. സോ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് then this explanation is nothing but it is Fermi resonance. So the shifting of energies and intensities of absorption band in IR spectrum and Raman spectrum, and here we can see that ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിരുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ബാൻഡുകളാണെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷേ ഫെർമി റെസൊണൻസ് ചില ബാൻഡുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ ബാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, കൂടാതെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി. ഈ ബാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബാൻഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു, അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്? ഇത് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി റെസൊണൻസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. So two conditions must be satisfied for the occurrence of Fermi resonance. First condition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The two vibrations must have same symmetries. അപ്പോ സെയിം സിമെട്രീസ് ഉള്ളത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? വൈബ്രേഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ. Then the transition coincidentally have very similar energies. അപ്പൊ എന്താണ്? സിമിലർ എനർജി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ സിമെട്രി സെയിം ആയിരിക്കണം, എനർജിയും സെയിം ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? ഫെർമി റെസൊണൻസ്. So Fermi resonance most often occurs between fundamental and overtone excitation if they are nearly coincide in energy. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഫണ്ടമെന്റൽ ബാൻഡ് ഇപ്പൊ 1000-ലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ 1000-ൽ വേണം, നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ബാൻഡ് നമുക്കൊരു 900-ലാന്ന് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ 800-ലാന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ 800-ലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരിക്കും 1600-ലായിരിക്കും. അപ്പൊ 1600 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുടെ ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1600, 1700 ഒക്കെ അടുത്താ വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബാൻഡിന്റെ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ 1600-ൽ വന്നു. നമ്മളുടെ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എവിടെ വന്നു? അതും ഏകദേശം 1600-ൽ വന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എനർജി സിമിലർ ആണ്, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സിമെട്രിയും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ റെസൊണൻസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താ നോക്കാം ഫെർമി റെസൊണൻസിന്റെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ദ ഹൈ എനർജി മോഡ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഹയർ എനർജി ആൻഡ് ദ ലോവർ എനർജി മോഡ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ലോവർ എനർജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഹയർ എനർജി, അതായത് ഹയർ എനർജി ഉള്ളത് ഏതാണ്? ഹയർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി അല്ല എന്ന് ഓർക്കണം. ഹയർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ ഇവിടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ലോവർ എനർജി എന്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഹയർ എനർജി ഷിഫ്റ്റ് ടു higher energy, more higher energy, and lower energy shift to more lower energy. The second consequences എന്താണ്? The weaker mode gains intensity and then more intense band decrease in intensity. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു weaker band intensity gain ചെയ്യുന്നു,
then stronger band എന്ത് ചെയ്തു intensity loss ചെയ്യുന്നു. So Fermi does not lead to additional bands in the spectrum but rather shifts in band that would otherwise exist. അപ്പോൾ ഇത് ബാൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ചില ബാൻഡുകൾ വളരെ ഇന്റൻസിഫൈഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, അതിന്റെ എനർജി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെർമി റെസൊണൻസ്. ഇപ്പൊ ഫെർമി റെസൊണൻസ് നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ, ഒന്ന് സെയിം സിമെട്രിയിലുള്ളതായിരിക്കണം, സെയിം എനർജിയിലുള്ള. അപ്പൊ സെയിം സിമെട്രിയിലും സെയിം എനർജിയിലുള്ള ബാൻഡുകൾ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ റെസൊണൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റെസൊണൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി റെസൊണൻസ്. ഇപ്പൊ ഫെർമി റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം. ഹയർ എനർജിയിലുള്ളത് ഹയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ലോവർ എനർജിയിലുള്ളത് ലോവറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ പിന്നെ എന്താണ്, ലോ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യും, ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഇന്റൻസിറ്റി ലോസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി റെസൊണൻസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ പാർട്ട് 3യിൽ പഠിച്ചത് അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ മോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി is equal to +or -1 +or -2 +or -3 പോസിബിൾ ആണ്. 0 to 1 ട്രാൻസിഷന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. 0 to 2 0 to 3 നമ്മൾ ഓവർടോൺ എന്ന് പറയും. 0 to 2 ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ, 0 to 3 നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓവർടോൺ എന്ന് പറയും. ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്ന ബാൻഡുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, V is equal to 1 to 2 ട്രാൻസിഷൻ. മറ്റേത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, 0യിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റലും ഓവർടോണും. സോ 1 to 2 ട്രാൻസിഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ചില ബാൻഡുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാൻഡുകൾ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ബാൻഡുകൾ ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ ഫെർമി റെസൊണൻസ്. ഫെർമി റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സെയിം എനർജിയിലും സെയിം സിമെട്രിയിലും ഉള്ള രണ്ട് ബാൻഡുകൾ അടുത്ത് വരുവാണ്, ദേ ക്യാൻ അണ്ടർഗോ റെസൊണൻസ്. സോ റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ദിസ് ലോവർ, സോ ദിസ് ഹയർ എനർജി ഷിഫ്റ്റ് ടു മോർ ഹയർ എനർജി and this lower energy shift to more lower energy, and the lower intensity band gains more intensity and the higher band loses its intensity. So ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. So okay, thank you.